सभी को नमस्कार। फिर एक बार ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज का विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा की बात। ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో అంతర్రాష్ట్రీయ స్तर पर हिंदी వ్యాకరణాంశాలను నేర్చుకుందాము। ఫస్ట్ వ్యాకరణాంశం तत्समो तद्भव रूप। फर्स्ट बिट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व बताना है। रेखांकित शब्द का तद्भव रूप पहचान कर लिखिए। महत्व का तद्भव रूप महानता। महत्व महानता। नेक्स्ट बिट प्रेम। प्रेम का तद्भव रूप प्यार। ప్రేమ కా తద్భవ రూపు ప్యార్। ఇక్కడ రాకి మాత్ర వచ్చింది, రావత్తు అనేది వచ్చింది కాబట్టి ఇది తత్సమ శబ్దం। ప్రేమ అనేది తత్సమ శబ్దం, ప్యార్ అనేది తద్భవ శబ్దం। నెక్స్ట్ బిట్ ద్వితీయ। द्वितीय का तद्भव रूप दूसरी। द्वितीय का तद्भव रूप दूसरी। दूस नहीं, दूसरा नहीं, द्वितीय शब्द का तद्भव रूप दूसरी। सांस का तत्सम रूप శ్వాస। శ్వాస ఇక్కడ అర్ధచంద్ర బిందు వచ్చింది కాబట్టి ఇది తద్భవ శబ్దం, దీనికి తత్సమ శబ్దం శ్వాస। नेक्स्ट बिट दही स्वादिष्ट होता है। दही दही तत्सम रूप दधी। दही तत्सम रूप दधी। नेक्स्ट बिट लड़कियां नृत्य सीख रही है। नृत्य तत्सम रूप नाच तद्भव रूप। नेक्स्ट बिट क्षीर से क्षीरान्न बनाया जाता है। रेखांकित शब्द का तद्भव रूप क्षीर तत्सम शब्द है, దీనికి తద్భవ రూపు ఖీర్। ఖీర్ ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం క్షేత్ర వచ్చింది, క్షేత్రకి తద్భవ రూపు కేత్ అనేది చెప్పుకున్నాం। ఇక్కడ క్షీరు తద్భవ రూపు ఖీర్। క్షీర్ ఖీర్, అక్కడ క్షేత్ర కేత్ అంటే క్షా వచ్చినప్పుడు ఖా వస్తుంది। వ్యాకరణాంశ క్రియా విశేషణ। फर्स्ट बिट लेखन सृजन के विकास के साथ साथ हिंदी का महत्व बताना है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण साथ साथ। विषय प्रवेश ध्यान से पढ़ना चाहिए। इस वाक्य में क्रिया विशेषण ध्यान से। कैसा पढ़ना चाहिए? ध्यान से। हिंदी की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण दिन ब दिन। दिन ब दिन అంటే డే బై డే। డే బై డే అంటే ఇక్కడ సమయాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి కాలవాచక క్రియా విశేషణ। ధ్యాన్ से అనేది రీతివాచక క్రియా విశేషణ। वह कल इधर आएगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण कल। कल कालवाचक क्रिया विशेषण। आज हिंदी नए नए रोजगारों का प्रमुख आधार बन चुकी है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण नए आज। नेक्स्ट बिट सीता परसों आई थी। इस वाक्य में क्रिया विशेषण परसों। कल आज परसों कालवाचक क्रिया विशेषण। राम वहां अवश्य जाएगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण वहां। वहां मीन्स स्थान, यहाँ वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लगातार बर्फ बरस रहा है। कैसा बर्फ बरस रहा है? लगातार అంటే इसका रीति। सो लगातार रीतिवाचक क्रिया विशेषण। व्याकरणांश अंक 1988 अक्षरों में लिखिए। 1988 80 అంటే 80, 88 को 88 ఆ అంటే 8, 88 అంటే 88। 1988। 1922 अंक में लिखिए। 19 19, 22 22। 1922 అంటే 1922। 1965 अंक में लिखिए। 19 19, 100 100, 65
సాట్ మీన్స్ 60, పా మీన్స్ 5, పైమ్ సట్ అంటే 65. మీకు నెంబర్స్ మీద ఏమన్నా డౌట్ ఉన్నట్లయితే ఈ నెంబర్స్కి సంబంధించిన 2 వీడియోస్ చేశాము. ఆ వీడియోస్ ఒకసారి వాచ్ చేయండి. 1965. 2010 अंक में लिखिए. 2000, 2 means 2, 1000 means 2000, 10 means 10. 2010 अंक में लिखिए అంటే 2010. मेरी शादी सन 1996 में हुई. 1996 1900. 96 को 96. 19 ని 90 అంటాము. 6 అంటే 6. 96 అంటే 96. 1930 19 19. 100 30 means 30. 1930 1930. नेक्स्ट बिट 1950 1950. 1950 को हिंदी में 50 कहते हैं. नेक्स्ट व्याकरणांश कारक. फर्स्ट बिट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी डैश महत्वपूर्ण स्थान है. उचित कारक चिन्ह से रिक्त स्थान का पूर्ति कीजिए. महत्वपूर्ण అనేది పుల్లింగ శబ్ద है. यहाँ हिंदी की महत्वपूर्ण की संबंधम అనేది ఉన్నది. కాబట్టి హిందీ का महत्वपूर्ण स्थान है. ఇక్కడ మహత్వపూర్ణ అనేది పుల్లింగ శబ్ద కాబట్టి ఇక్కడ కా కారక్ అనేది వచ్చింది. అదే స్త్రీలింగ శబ్ద అయితే కనుక కీ కారక్ వస్తుంది. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है. तुमने आगे की पढ़ाई डैश हिंदी विषय का चयन करो. तुमने आगे की पढ़ाई అంటే పై పై చదువుల కొరకు. ఆ కొరకు అనడాన్ని కేలియే. तुमने आगे की पढ़ाई के लिए हिंदी विषय అంటే హిందీ విషయం అంటే హిందీ సబ్జెక్ట్ కా చయన్ కరో సెలెక్ట్ కరో. అంటే నువ్వు పై పై చదువులు చదవాలి అంటే హిందీ సబ్జెక్ట్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకో. సో తుమ్నే ఆగేకి పడాయి. ఇక్కడ కీ కారక్ వచ్చింది. ఎందుకని ఇక్కడ కీ కారక్ వచ్చిందంటే పడాయి అనేది భావవాచక సంజ్ఞ. భావవాచక సంజ్ఞ స్త్రీలింగ శబ్ద इसलिए की पढ़ाई. तुमने ఇక్కడ तुमने तुम प्लस ने तुमने आगे की पढ़ाई डैश के लिए हिंदी विषय का चयन करो. ఇక్కడ చయన్ అనేది పుల్లింగ శబ్ద కాబట్టి का चयन करो. तुमने आगे की पढ़ाई के लिए हिंदी विषय का चयन करो. ఇక్కడ నే కారక్ వచ్చింది, కీ కారక్ వచ్చింది, అవరు కా కారక్ వచ్చింది, మరియు సంప్రదాన కారక్ అయిన కేలియే అనేది వచ్చింది. నే కారక కర్తా కారక చిహ్నం, కీ కారక్ సంబంధ కారక చిహ్నం, కా కారక్ సంబంధ కారక చిహ్నం. ఇక్కడ చైన్ పుల్లింగ శబ్ద इसलिए కా కారక్. ఇక్కడ పడాయి స్త్రీలింగ శబ్ద की कारक. ఇక్కడ कर्ता के साथ ने प्रत्यय आया. तुमने आगे की पढ़ाई के लिए हिंदी विषय का चयन करो. नेक्स्ट बिट विदेशों में भी हिंदी डैश रचनाएं लिखी जा रही है. विदेशों में भी హిందీ డాష్ రచనాయం హిందీకి రచనలకి సంబంధం ఉంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ రచనాయం అనేది పైన అర్ధచంద్ర బిందువు వచ్చింది అంటే స్త్రీలింగ శబ్ద. రచనా బహువచన రూపు రచనాయం. సో की रचनाएं. विदेश में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही है. ఇక్కడ రచనా స్త్రీలింగ శబ్ద इसलिए की कारक. విదేశో మేబీ అంటే ఇక్కడ క్రియ యొక్క ప్లేస్ ని తెలియజేస్తుంది. విదేశో మేబీ అంటే విదేశాల్లో కూడా. ఆ లో అనడాన్ని మే కారక్ అని ఉపయోగిస్తారు. మే కారక్ ని ఉపయోగిస్తారు. విదేశో మేబీ హిందీ కి రచనాएं लिखी जा रही है. नेक्स्ट बिट अपने स्वास्थ्य डैश पूरा ध्यान रखना है. स्वास्थ्य पूरा ध्यान ये दोनों का संबंध है.
ఇక్కడ పూరా ధ్యాన్ ఇవంతా కూడా పుల్లింగ శబ్ద కాబట్టి కా అనేది వస్తుంది. అపనే స్వాస్థ్య కా పూరా ధ్యాన్ రఖనా. నెక్స్ట్ బిట్. हम हर वर्ष 14 सितंबर डैश హిందీ దివస్ మనాతే హై. మనము ప్రతి సంవత్సరము 14th సెప్టెంబర్న అనడాన్ని కోని ఉపయోగిస్తాం. నీ నువ్వు అనడాన్ని హిందీ అర్థం ఏంటంటే కో. కాబట్టి హమ్ హర్ వర్ష 14 सितंबर को హిందీ దివస్ మనాతే హై. को कर्मकारक का चिन्ह है. नेक्स्ट बिट. हिंदी भाषा का अपने जीवन डैश क्या महत्व है. హిందీ భాషా కా అపనే జీవన్ మే అంటే మన జీవితంలో క్యా మహత్వ హై ఏమి గొప్పతనం ఉంది. ఇక్కడ జీవితములో ఆ లో అనడాన్ని మే అని అంటాము. ఈ లో అనడం హిందీ మీనింగ్ ఏంటంటే మే. కాబట్టి హిందీ భాషా కా అపనా జీవన్ మే క్యా మహత్వ హై. కాబట్టి ఇక్కడ కా कारक వచ్చింది చూడండి. కా అపనే జీవన్. जीवन पुल्लिंग शब्द इसलिए का. हम हिंदी डैश अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं. हम హిందీ సే దేనితో మనం ఉజ్వల భవిష్య నిర్మించుకోగలము. హిందీ భాషతో. ఆ హిందీ భాషతో అన్నాం కదా. తో అనడాన్ని హిందీలో సే అంటాం అన్నమాట. సే. కాబట్టి తో అనడాన్ని హిందీ మీనింగ్ సే. కాబట్టి हम हिंदी से अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं. नेक्स्ट बिट. आज हिंदी नए नए रोजगारों डैश प्रमुख आधार बन चुकी है. आज हिंदी नए नए रोजगारों डैश प्रमुख आधार बन चुकी है. ఇక్కడ కారక్ కా కారక్ అనేది వస్తుంది. ప్రముఖ ఆధార్. రోజుగారోం కా ప్రముఖ ఆధార్. కాబట్టి ఇక్కడ పుల్లింగ శబ్ద కాబట్టి दोनों का संबंध है इसलिए का कारक आता है. सो आज हिंदी नए नए रोजगारों का प्रमुख आधार बन चुकी है. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం మిగిలిన వ్యాకరణ అంశాల గురించి నేర్చుకుందాము. मेरा उम्मीद है कि आप सभी को यह क्लास पसंद है और अच्छा है. धन्यवाद.